जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक हो? साड़ी दुआ है कि अल्लाह पाक तुहाडे ते अपनी खास करम फजल और मेहरबानी फरमान। तो जैसा कि तुहानू पता है कि पिछले वीक असी एक सीरीज़ शुरू की सी कि पाकिस्तान दे विच मुख्तलिफ किस्म के जिहड़े नौसरबाज ने उन्होंने आके आवाम नू किस तरह बेवकूफ़ बनाया और आवाम के जज्बात के नाल वो मुख्तलिफ औकात ते आके खिलवाड़ करते रहे। तो पिछले हफ्ते असी अवार्ड दिता सी साकब नसार नू कि किस तरह उस पाकिस्तानी आवाम नू झूठ फ्राड फरेब करके चूना लाया और अज वो लंदन दियां ठंडियां फजावां दे विच अपनी फैमिली के नाल अरब खरबपति बन के तुहाडे पैसों नाल ते मज़े कर रहा। तो अज इस वीक का जनाब साढ़े को जिहड़ा बेस्ट नौसरबाज ऑफ दिस वीक है वो है जनाब अल मारूफ तैरुल कादरी साहब। तैरुल कादरी साहब के बारे तुहानू थोड़ा जिहा मैं दस दियाँ क्योंकि कुछ बच्चों नहीं पता, क्योंकि वो बच्चे जिहड़े ने उही समझ रहा सी कि वड्डा इनकलाब जिहड़ा है वो 10 रुपए का तो छोटा इनकलाब जिहड़ा है वो 5 रुपए का। और कई ऐसे पागल बच्चे सी वो ये समझ बैठे सी 2012 13 14 कि तैरुल कादरी जिहड़ा इन्हें ही मुल्क बचाना। तो ये तैरुल कादरी साहब जिहड़े ने इन्हां दा असल नाम जिहड़ा है वो हैगा अब्दुल शकूर। अब्दुल शकूर इहदा नाम है और ये जंग दे नाल एक छोटा जिहा पिंड एक कस्बा है उत्थों दे ये जनाब हैगे ने। और कई साल तक मियाँ नवाज शरीफ साहब मियाँ शरीफ साहब की मस्जिद जी सी इतफाक मस्जिद वो इमामत कराते रहे। उस तो बाद कोई लैक्चर शैक्चर भी देंदे रहे या जो भी धंधा से इन्हों का। उस तो बाद फिर ये जरा ना जो मियाँ साहब जोड़े ने जला वतन हो गए मुशर्रफ दौर उदों फिर इन्होंने मुशर्रफ की जी है ना वो अमामत जी संभाल ली। तो लिहाजा ये चलो वो पुरानियां गल्लां ने कि कादरी साहब जिहड़े ने वो की करते रहे ने की नहीं। मैं तो तुहानू रीसेंट जिहड़े वाकयात ने जिहड़े जिन्होंने थरथली मचाई सी पाकिस्तान की सियासत मैं तुहाडे नाल वो गोश गुजार जिहड़ा ना वो करने की कोशिश करना। या तुहानू याद होना चाहिए दिसंबर जनवरी 2012-13 के शुरू दे विच ये बंदा 5-6 हज़ार अपने मुरीद या मदरसियां के बच्चे बेचारे छोटे छोटे पिंडां दे उन्होंने वालदैन छोटे छोटे बच्चे औरतां दिसंबर जनवरी की सर्दी के फरवरी की सर्दी के बंदा इस्लामाबाद लैके आ गया सी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ। ये जो इनू लॉन्च किया गया सी फरिश्तियां वालों कि तू जाके ए नारा उत्थे लाना बै सियासत नहीं रियासत बचाओ। और ये बंदे नू कैनेडा तो बुला के ये कहा गया कि तू ए बकवास करनी है इत्थे जाके इस्लामाबाद अपने अमरीद अपने फड़ अरब 2 अरब रुपया फड़ तो जाके उत्थे डी चौक के बह जा सर्दी के ये उत्थे छोटे छोटे बच्चे गरीब औरतां बीमार औरतां उन्होंने लैके उस सर्दी के जनाब बह गया। पता नहीं किन्ने विचों मर गए किन्ने की हो गया उत्थे नमूनीए हो गए। लेकिन ये जिहड़ा नुसरबाज है ये हर चीज़ का उत्थे माल कमा रहा सी। और फिर उल्टा इन्हें की किया कि जिहड़े लोकी इहदे मदरसियां दे बच्चों के वालदैन जिहड़े धक्के नाल आए सन उत्थे उन्हां दा माल मवेशी सोना पैसा आटा दाना चावल हर शै इन्हें उन्होंने को ले ली। मतलब बीबियां दे जेवर उतरवा ले और वो वेच के ते ये हजूर महीने तो बाद आओ गया कैनेडा। ये जो कैनेडा दफा हो जाता है उस तो बाद रियासत भी उत्थे ते सियासत भी उत्थे। लेकिन लोगों को फिर समझ ना आई कि एक ही ड्रामा कर गया या की नहीं। उस तो बाद जनाब जो 2013 के इलैक्शन होंगे ने और मुस्लिम लीग नून जी वो जित के आँदी नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो उन्होंने वज़ीर आज़म बनने तो 10-11 महीने बाद ही ये जनाब होंदा की है कि गल फिर वो आ जाती है कि किन्ने लॉन्च किया लंदन दे विच जिहड़ा एक लंदन प्लान बनया सी तैरुल कादरी जहांगीर तरीन इमरान न्याजी और 2-4 फरिश्ते उन्होंने बह के जिहड़ा प्लान बनाया कि जाके धांधली का रौला पाने
ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। 10 20 30 40 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰਵਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਮਰਵਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ 3-4 ਦਫਾ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਈਅਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਖਤਸਰਨ ਕਿਸ ਆਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਫਲਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਕਰਟ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, JITS ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਨਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਸਾਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਔਰ 3 ਵਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਦਰੀ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ, ਬੁੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚਾਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। 50 ਕਰੋੜ ਏਕੜਾਂ ਲਿਆ, 50 ਏਕੜਾਂ ਲਿਆ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਸੋਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ, ਪੈਸੇ, ਕੱਪੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਦਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰੀਦ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੰਗਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਕੱਢੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਦਰੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜਿਆ ਔਰ PTV ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ PTV ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡੀ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਾਮੀ, ਬੇਗੈਰਤ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਲਬਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਹਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਹਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ।
ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚੰਦਾ ਖਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਇਤ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਰਗੇ ਵਾਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀਰੋ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਲ ਹੀਰੋ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੌਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਬਾਜ਼ 2 ਨੰਬਰ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਖਰਬਪਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਕਾਦਰੀ ਟਾਈਪ, ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਟਾਈਪ, ਸਾਕਬ ਨਸਾਰ ਟਾਈਪ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਗਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਹੋਰ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਮਦ 'ਚ, ਫੰਡ ਦੀ ਮਦ 'ਚ, ਦਈਅਤ ਦੀ ਮਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ तमाम ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਦੂਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ तमाम ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਦਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਔਰ ਉਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद।